ओम शांति। अज अव्यक्त बाप दादा दे 7/2/2021 दे महावचन रिवाइज कोर्स 29/10/87। बाप दादा ने अज 4 शक्तियां तन मन धन अते संबंध चारों शक्तियां दे लई विस्तार नाल दस्या। मेन अज मुरली दा सार ही है तन मन धन अते संबंध दी शक्ति। अज सर्वशक्तिवान बाप अपने शक्तिशाली बच्चियां नूं देख रहे हन। हर एक ब्राह्मण आत्मा शक्तिशाली बनी है, परंतु नंबरवार है। सर्व शक्तियां बाप दा वरसा अते वरदाता दा वरदान हन। बाप दादा ने की कहा कि सारियां शक्तियां बाप दादा दा वरदान हन। बाप अते वरदाता ये डबल संबंध तो हर एक बच्चे नूं ये श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म तो ही हुंदी है। जन्म तो ही बाप सर्व शक्तियां दा अर्थात जन्म सिद्ध अधिकार दा अधिकारी बना दिंदे हन। नाल नाल वरदाता दे नाते नाल जन्म हुंदे ही जदों तो असीं बाबा दे बच्चे बनदे हां, एक नवा जन्म हुंदा है। अलौकिक जन्म हुंदे ही मास्टर सर्व शक्तिवान बना के सर्व शक्ति भव दा वरदान दे दिंदे हन। सारे बच्चियां नूं एक द्वारा इक्को ही वर्गा डबल अधिकार मिलदा है, परंतु धारण करन दी शक्ति नंबरवार बना दिंदी है। बाप सारियां नूं सदा अते सर्व शक्तिशाली बनाउंदे हन, परंतु बच्चे यथा शक्ति बन जांदे हन। वैसे लौकिक अते अलौकिक जीवन विच सफलता दा आधार भी शक्तियां ही हन। जिन्नियां शक्तियां उन्नी ही सफलता। मुख्य शक्तियां हन लौकिक जीवन दे विच देखो, उस दे विच भी मेन शक्तियां जिहड़ियां मुख्य शक्तियां हन तन दी शक्ति, मन दी, धन दी अते संबंध दी शक्ति चारों ही जरूरी हन। जेकर चारां विचों एक भी शक्ति घट है तां जीवन विच सदा अते सर्व प्रकार दी सफलता नहीं हुंदी। अलौकिक जीवन विच भी 4 शक्तियां जरूरी हन। इस अलौकिक जीवन विच आत्मा अते प्रकृति दोनां दी तंदुरुस्ती जरूरी है। आत्मा दी भी अते प्रकृति दी भी दोवां दी तंदुरुस्ती जरूरी है। जदों आत्मा स्वस्थ है तां तन दा हिसाब किताब जां तन दा रोग सूली तो कंडा बन जांदा है। सूली तो कंडा बनन दे कारण अपने आप दी स्थिति दे कारण स्वस्थ अनुभव करदे हो। उन्हां दे मुंह तो चेहरे तो बीमारी दे कष्ट दे चिन्ह नजर नहीं आउंदे। मुंह तो कदे बीमारी दा वर्णन नहीं हुंदा। कर्म भोग दे वर्णन दे बदले कर्म योग दी स्थिति दा वर्णन करदे हन, क्योंकि बीमारी दा वर्णन भी बीमारी दी वृद्धि दा कारण बन जांदा है। वो कदे भी बीमारी दे कष्ट दा अनुभव नहीं करेगा, ना दूसरियां नूं कष्ट सुना के कष्ट दी लहर फैलाएगा। क्योंकि जदों असीं दूसरियां नूं बार-बार बीमारी दा वर्णन करदे हां
ਤੇ ਖੁਦ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਫਿਰ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੀ ਫੈਲਾਏਗਾ। ਅਰਥਾਤ ਮਾਸਟਰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਬਣ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਸਹਿਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਮਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਅਤੇ ਵਰਸਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਹ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਅਰਥਾਤ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਬਾਪ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ, ਜਿਸ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੋ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਰਦਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੀ ਹਨ? ਪ੍ਰਭੂ ਵਰਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਾਹੋ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣੋ। ਇਹ ਅਲੌਕਿਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀਵਨ ਹੈ ਹੀ ਸਦਾ ਸਵਸਥ ਜੀਵਨ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ ਨੇ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਲੌਕਿਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀਵਨ ਹੈ ਹੀ ਸਦਾ ਸਵਸਥ ਜੀਵਨ। ਵਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਸਵਸਥ ਭਵ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਵਰਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਬੱਚੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਸੇਵਾਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੁੱਧੀ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ। ਮਾਸਟਰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ श्रेष्ठ भी है, नाल डायरेक्ट परमात्मा द्वारा परमात्म टाइटल भी है। बाबा ने इन्ना वड्डा टाइटल सानू बच्चों नू दिता, मास्टर सर्व शक्तिवान। तो बाबा कहंदे स्थिति श्रेष्ठता है ही, लेकिन परमात्मा द्वारा किन्ना वड्डा डायरेक्ट टाइटल भी है। टाइटल दा नशा किन्ना रखदे हो? टाइटल किन्ने काम सफल कर दिंदा है? ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮ ਟਾਈਟਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਬਣ, ਯੋਗ ਯੁਕਤ ਬਣ, ਯੁਕਤੀ ਯੁਕਤ ਸੇਵਾਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਓ ਤਾਂ ਸਦਾ ਸਮਰਥ ਭਵ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰੋਗੇ। ਸਵਸਥ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। दूसरा, इस तरह ही मन की शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति। मास्टर सर्व शक्तिवान दे हर संकल्प विच इन्नी शक्ति है जो जिस समय जो चाहे वो कर सकता है अते करा भी सकता है, क्योंकि उसके संकल्प शुभ श्रेष्ठ अते कल्याणकारी होणगे। तां जिथे श्रेष्ठ कल्याण का संकल्प है ਉਹ ਸਿੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ ਠਿਕਾਣੇ ਤੇ ਸਥਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਟਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਮਨ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾਧਾਰੀ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਅਲੌਕਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਰਸੇ ਅਤੇ ਵਰਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਕਤੀ। इस प्रकार तीसरी है धन की शक्ति अर्थात ज्ञान धन की शक्ति। ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति सहज ही कराउंदा है। यह स्थूल धन प्रकृति के साधन दे लई है। ज्ञान धन नाल प्रकृति के सर्व साधन सहज ही प्राप्त हो जाते हैं।
ਇਸ ਲਈ ਗਿਆਨ ਧਨ ਸਾਰੇ ਧਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਸਹਿਜ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੌਕਿਕ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਗਿਆਨ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮ ਧਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਰਥੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਕਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਹਿਜ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਨੇਹ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੌਕਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਡਬਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵ ਸੰਬੰਧ, ਦੂਸਰਾ ਦੇਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਬੰਧ, ਤਾਂ ਡਬਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਾਪ ਨਾਲ ਵੀ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤਾਂ ਸੰਬੰਧ ਦੁਆਰਾ ਸਦਾ ਨਿਸਵਾਰਥ ਸਨੇਹ, ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਸਨੇਹ ਅਤੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਲਈ, ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਅਲੌਕਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਰਦਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਵਰਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚਾਰੋਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ? ਸਦਾ ਮਾਸਟਰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ। ਬਾਬਾ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਿਆ, ਸਦਾ ਮਾਸਟਰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ। ਰਾਜਯੋਗੀ ਅਰਥਾਤ ਸਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਮਝਿਆ? ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਲੌਕਿਕ ਜੀਵਨ। ਸਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ। ਯਥਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣੋ। ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਵਰਦਾਤਾ ਬਣ ਸਭ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਰਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਦੇ ਸਰਵ ਵਰਸੇ ਅਤੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਮਾਸਟਰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਪਰਮਾਰਥ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਸਨੇਹ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਪੰਨ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਨਮਸਤੇ। ਵਰਦਾਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਦਾ ਹਰਸ਼ਿਤ ਭਵ। ਸੇਵਾਧਾਰੀ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਰਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੀਪਤਾ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਝਰਨੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਚਰਿਤਰਵਾਨ ਸੇਵਾਧਾਰੀ ਕਾਮਧੇਨੂ ਬਣ ਸਦਾ ਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸਰਵ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹਰਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਸਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਸਹਿਜ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਲੋਗਨ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਬਾਪ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ
ਸਮਾਨ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਬਾਪ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।